शेरे पंजाब 600 AM ते निघा हार्दिक स्वागत है। मैं तुहाडा मेजबान हरजीत सिंह गिल शो लैके तुहाडी सेवा दे विच हाज़र है। 9:14 होए ने ते 30 मार्च है, वरा 2021 दा मंगलवार है। 17 चेतर नानक शे संमत 553 निघा हार्दिक स्वागत है जी। रहिंदे ही गलबात होएगी देश पंजाब दे झरोखे चों नवकिरण सिंह पत्ती दे नाल ते उस तो बाद कुछ समा तुहाडे लई ते फिर अज साडे सूबे दे विच किसानां नूं दरपेश मुश्किलां की ने। उत्थे तां जरूर गल्लां चलदियां ने कि जी वो रेट नहीं जी, वो भाऽ नहीं जी, वो कानून जी। इत्थे जिन्ना फ्रूट हुंदा है उहदे उप्पर उहदा मुੱਲ कौन तय करदा, इहदी गलबात करांगे अज। कित्थे कित्थे की मुश्किलां ने। नाल सरमीत सिंह बैठणगे जिन्हां ने सैगमेंट्स पिछले महीने 2 महीने पहलां जिहड़ियां 8-10 रेगूलर गल्लां बातां कीतियां। ओकनागन तो लैके वैनकूवर तक खेतां दा की हाल है ते जट्टां दा की हाल है, इहदे ते गलबात होएगी। दीवे थल्ले हनेरा हुंदा है पंजाब नूं वेखदिआं, पर इत्थे इन्हां किसानां नूं दरपेश मुश्किलां दे वल ना कोई राजनीतिक बंदा देखदा, ना कोई जथेबंदी, ना कोई सभा सोसाइटी। बस बैठे ने काम करी जांदे ने। घाटा वाधा जद पैंदा अखीर दे विच ओही गल पंजाब वाली चलो जाने। शेर पंजाब .ca ते सीधा प्रसारण चल रहा जिथे भी तुसी बैठे हो। प्रोग्राम दे विच गलबात करन लई 604 204 0 600 6042 040 600 ते तुसी गलबात करनी है। तो 604 729 1224 604 729 1224 WhatsApp ते टैक्स लिए मेरा नंबर है। हर मोड़ ते सलीबां, हर पैर ते हनेरा, फिर भी असी रुके ना, साडा भी देख जेरा। पत्थर ते नक्श हाँ, मैं मिट्टी ते तां नहीं हाँ, जिन्ना किसे मिटाया हुंदा गया डुंगेरा। किन्नी कु देर आखर धरती हनेर जरदी, किन्नी कु देर रहिंदा खामोश खून मेरा। इतिहास दे सफ़े ते वक्त दे परां ते उंगलां डबो लहू विच लिखिया है नाम तेरा। हर काल कोठड़ी विच तेरा है जिक्र इदां, गारां च चांदनी दा जिवें होवे जिवें बसेरा। आ के याद तेरी जंगल गमां दे चीरे, जुगनू है चीर जांदा ज्यों रात दा हनेरा। पैरां च बेड़ियां ने नचदे ने लोक फिर भी, क्यों वेख वेख उड्डदा चेहरे दा रंग तेरा। मेरे भी पैर चुम के एक दिन कहेगी बेड़ी, मेरे भी पैर चुम के एक दिन कहेगी बेड़ी। सद शुक्र है कि आया महबूब अंत मेरा। हर मोड़ ते सलीबां, हर पैर ते हनेरा, फिर भी असी रुके ना, ओए साडा भी वेख जेरा। डॉक्टर जगतार सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ जिथे भी बैठे हो। शेरे पंजाब नूं संदेहां तो सुनते हो। 7 वजे तो लैके रात के 10 बजे तक 15 घंटे का ओपन लाइन टॉक शो है। विच जद गीत सुनाउंदे ने निमी डौला जी, उस समय भी खबरां दुनिया दियां तुहाडे तक लैके आउंदे ने ते बातां तुसीं पाउने हो। ये तुहाडा मंच है जिस नूं तुसीं माण नाल अपना मंच कहने हो, ते इस मंच ते तुहाडी मर्जी नाल गल्लां हुंदियां ने। सुनेहा पहुँचदा करया करो कि कोई गल अजिही भाईचारे चलदी है जिहदा सानूं नहीं पता, तां साडा फर्ज है जद तुसीं साडे तक सुनेहा देना, तुहाडी जिम्मेवारी पूरी हो जाती है। सो नवकिरण सिंह पत्ती जी स्वागत, सत श्री अकाल। शुक्रिया गिल साहब, सब तो पहला तुहानूं ते शेरे पंजाब रेडियो के सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल जी। गिल साहब, सब तो पहला नौजवान गायक दिलजान दी जिहड़ी बेवक्त मौत हुई है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ। ਉੱਭਰਦਾ ਗਾਇਕ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਦਿਲਜਾਨ ਦੀ। ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਰੁਖਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ। ਕਿਸ 'ਚ ਵੱਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੂਹਰਲਾ ਪਾਸਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਦਿਲਜਾਨ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨੇੜਲਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲਜਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜਲਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਸੰਗੀਤ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਦਨ ਲਾਲ ਮਡਾਲ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਫਨਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਸੀ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ 2006-07 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹਦਾ ਰਨਰ ਅਪ ਸੀਗਾ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰਕ ਖੇਤਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਰਕ ਖੇਤਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਿਆ, ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਰਕ ਖੇਤਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸੋਹਣੀ ਵਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਸਾ ਭੋਂਸਲੇ ਉਹ ਰੋ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਰੋਈ ਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਤੱਕ ਟੁੰਬਿਆ। ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆਗਾ ਦਿਲਜਾਨ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰੋਈ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦਿਲਜਾਨ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦਿਲਜਾਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਚਾਹੁਣ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹਰੇਕ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲਜਾਨ ਕਹੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਲਜਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ, ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ, ਭੈਣਾਂ, ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਵਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਰੰਗ MLA ਨਾਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੀ ਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ MLA ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ, ਔਰ ਦੋਨੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ MLA ਨਾਰੰਗ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਸੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ BJP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧਾਰਾ 307 ਲਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਓ ਧਾਰਾ 307 ਦਾ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਰਤਾਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਗਰੇਵਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗਰੇਵਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਮੰਦਭਾਗਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ COVID-19 ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 2000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2210 ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ 65 ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਈਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਬੰਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮਾਪੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਰ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਹੋਟਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਮਿਆਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਚਲੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰਾਓ ਟੈਸਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜੇ ਕੌਮ ਕਹੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਹੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਲੋਟ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਇੱਕ MLA ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਨੰਬਰ 2, ਇੱਕ ਉਮਰ, ਇੱਕ ਦੋਹਤਿਆਂ ਪੋਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਗਰੇਵਾਲ ਲਲਕਰੇ ਮਾਰਦਾ, ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੂਹਰਿਓਂ ਬਿੱਬ ਕੇ ਪਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟੱਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਊ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧੂਹੀ ਫਿਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਨੰਦੇੜ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਲਲਕਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਭੰਨ ਕੇ ਜਿਉਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਨੰਦੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਯਾਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, 5 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਈਵਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਯਾਤਰਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਉਹ ਭੜਕ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲਾਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਰੀਗੇਟ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਡਾਂਗ ਸੋਟੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਗਾ। ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 14 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਦੇੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਥਾਣਾ, ਉੱਥੇ 64 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਂਝ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਖੈਰ, ਇਹ ਖੜੋਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਵਕਤ ਪੱਬਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਵਹਾਅ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਖੜਾਕ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਲੇਟੈਸਟ? 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ। 30 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਯਾਤਰਾ ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਯਾਤਰਾ ਭਲਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਡਾਂਡੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਡਾਂਡੀ ਤੋਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਸਾਦ ਪਹੁੰਚੂ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੁਕੇਗੀ। ਫਿਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਗਰਪੁਰ, ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਗੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਮਿੱਟੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਯਾਤਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਤੇ ਸੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਫਿਰ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਆ ਪਹੁੰਚੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਨਾਮ ਪਹੁੰਚੂ। ਸਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਂਦ, ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪਹੁੰਚੂ। ਫਿਰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਊ। ਉੱਥੋਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਰੋਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਾਫੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਬਾਰੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੁਬਾਰੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯਤਨ ਨੇ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੂੜੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵਿਕ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲਾ ਪੰਗਾ ਨਾ ਪਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ
ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਹੋਏਗੀ 9:15 ਵਜੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਰੂਪ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਖਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਸੁਣਾਇਓ। ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਆ ਉਹ ਹੋਣਾਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਾਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 2013 ਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਗਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜੂ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਖੂਗਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਡ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਆ। ਅੱਜ ਨਿੰਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਟ ਕੇ 22 ਸਾਲ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਨਿੰਮੀ ਡੌਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਡੌਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਨਿੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰੜਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਖਬਰਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਡੈਲਟਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ 1 ਟਨ ਫੀਮ ਜਦ ਸਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਓ ਕਰ ਲਈ, ਫੜ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਇੱਥੇ ਲੈਣੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਡਰੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 12,000 10% ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਟੇਨਰ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਫੀਮ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹਾਰਡ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਤੇ ਫੈਂਟਨਿਲ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਫੜਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਇੰਨੀ ਅਫੀਮ 10 ਕੁਆਂਟਲ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ SSP ਵੱਡੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਗਈ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਜੇ ਉਹਦੀ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ
ਬਈ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਪਰ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ 25-30 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ, ਕਿਵੇਂ ਆਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਜਰਖਲ 'ਤੇ ਲੋਕ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਆ, ਭੱਜ ਨੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਂਗਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 90% ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਓਪੀਅਮ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੀਗਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡਰੱਗ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਫੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਟਰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਇਰਾਨੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁੱਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਦੀ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਮੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਟਰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦ 15, 18, 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਡੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੂਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਟ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਧਰੀ ਰਹਿ ਜੇ। ਡੋਡੇ 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 ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਕੇ ਬੰਦ। ਮਿਲਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੋਕ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰਡ ਡਰੱਗ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਏ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਈਏ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਟ ਧਰੀ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤੀ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ? ਅੱਜ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੌਣ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣੀ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜਾਣੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਹਰਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਬਾਲੇ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਘੇਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਹੀ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਰੰਗੋਣਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਨਾਰੰਗੋਣਾ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਰੰਗੋਣਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੜਫੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹ ਤੜਫਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕੀ ਦੀ ਸਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 20 ਦਿਨ ਜੂਨ 'ਚ, 20 ਦਿਨ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੰਗ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ, ਕੋਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਈ ਆਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਲਾ ਲਓ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਧੂਹੀ ਫਿਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਹੱਕ 'ਚ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੱਕ 'ਚ ਰਹੇ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਫੀਮ ਦਾ ਡੋਡੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮਤਲਬ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਲਿਮਟਡ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹਾਰਡ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਇਹਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਗਈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਫੀਮ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਨਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਨਸਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇੱਥੇ $70-72 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ $350 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਔਂਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, 20 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਫਰੰਟ ਲਿਆਉਣਾ ਬਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੌਫਟ ਨਸ਼ਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਡਕੋਰ ਨਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਡੋਡੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡੀਨ ਵਗੈਰਾ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਫੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੀਮ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਆ, ਲੋਕੀ ਮੋਰਫੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਂਟਨਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 50 ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੱਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਆਊਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੀਮ ਚਲੋ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੀਮ ਖਾ ਕੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਨੂਅਨ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਫੀਮ ਦਾ ਫੜ ਲਈ, ਉਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨਵੋਲਡ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਬਈ ਆਪਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਲੈ ਆਓ। ਫੈਂਟਾਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਫੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫੈਂਟਾਨਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਸ ਨੀਡ ਟੂ ਸਟਾਪ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਡਿਕਟਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਨਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੀਟਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਂਟਨਲ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਜ਼ੋਡਾਇਜ਼ੇਪੀਨ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨੇ ਟੂ ਮੋਰ ਇਫੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਫੀਮ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜੇ 10 ਕੁਆਂਟਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ 50 ਕੁਆਂਟਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਫੀਮ ਖਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਟਨ ਅਮਾਊਂਟ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਪਿਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਥਾਡੋਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਨ ਲਾਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ। ਹਾਂ, ਲਾਈਨ ਲਾਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ 74 ਤੇ ਤਾਂ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਤੇ ਹੈਗਾ ਇੱਕ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਜਾਂ CBSE ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਟਾਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜੈਨੂਅਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਰਡਕੋਰ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਫਟ ਕੋਰ ਡਰੱਗਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫੀਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡੀਨ ਵੀ ਆ, ਹਾਈਡਰੋਮੋਰਫੋਨ ਵੀ ਆ, ਆਕਸੀਮੋਰਫੋਨ ਵੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ 1%, ਕੋਈ 2%, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੀਮ ਖਾ ਲੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਟ ਐਵਰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੇ ਆਊਟ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਡਰੱਗ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਡਰੱਗਾਂ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਫੈਂਟਨਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਫੈਂਟਨਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟੈਮੀਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਜ਼ੋਡਾਇਜ਼ੇਪੀਨ ਪਾਈਆਂ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਡਲੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕਈਆਂ ਕੋਈ ਬੈਂਜ਼ੋਡਾਇਜ਼ੇਪੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫੈਂਟਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਡੈਡਲੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੀਮ ਖਾਊਗਾ ਐਟਲੀਸਟ ਡੈਡਲੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਕਾਲਰਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਏਡਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਤੱਕ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਕਾਇਦਾ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਾਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ, ਤੇ ਗਲਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਸਭ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਨਾ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਭਲਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਜੱਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਤਾ। ਲੀਗਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਭੰਗ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਭੰਗ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭੰਗ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਬਾਕੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦਿਮਾਗ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਜੇ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਘਪਲਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਜਸਟ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ ਵੀ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਨਾ ਪੈਣ, ਸਿੰਪਥੀ, ਰਾਈਟ। ਸਿੰਪਥੀ ਲਈ ਸਾਊ ਬੰਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਿੰਪਥੀ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਚਲੋ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਚਲੇ ਗਏ, ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਿੰਪਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਗਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ, ਸਿੰਪਥੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਭਲਿੰਦਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ 365 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 150 ਦਿਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸਿੰਪਥੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4 ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਫੀਮ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁਣ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅੰਬੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਉਹ ਗੀਜੇ 'ਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਚੱਟ ਲੈਣੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਪਾਹ ਚੁਗਣੀ, ਹੋਰ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ। ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਕਰੈਕ, ਮੈਥ, ਕੋਕੇਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਫੈਂਟਨਲ ਹਾਰਡ ਡਰੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀਸਟਿੰਗ ਤੇ ਪੁੜੀਆਂ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਗੇ ਜੀ ਇਹ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਹ ਮਹਿੰਗੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ 400 ਦੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਜੀ, 40 ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਹਰੇਕ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਭਾਰੇ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੇਟ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਬਲਜਿੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੀਗਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਭੰਗ ਵੀ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਡੋਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, 10 ਦੀ ਅਗਲਾ ਪੁੜੀ ਲੈ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ 250-300 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੰਦਾ 150-200 ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਜਾਂ ਵਾਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਫਰੇਮਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਚਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 5। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਰੋ ਜੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ 1920 ਚ ਮੋਰਚਾ ਜੈਤੋ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 25 ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਅੱਡ ਲੈ ਗਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਰੌਲੇ ਜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬਣਾਓ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਆਪਦੀ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਕਰੀਏ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ 'ਚ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਹਾਡੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗਾ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 5 ਕਾਲਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਕੰਗ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਤੂਰ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਵੇਹਨੇ ਆ ਉਧਰ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗੰਧਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਆ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਬੋਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪ ਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ 2003 'ਚ ਫਰੀਦਕੋਟ 6-7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ SP, CMO ਤੇ DC ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਥੋੜੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੀ ਲੁੱਟ ਆ ਉਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਠੱਪ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਆ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਰੂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਲੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਹੜਬੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਵੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ BJP ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੁਣ BJP ਟਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਲੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਮਤਲਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਸਹੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ 3-4 ਕਰੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਚਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੋ, ਕੋਟ ਵੱਢੋ, ਪੂਰੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਆ ਪੱਤੇ ਡੋਡੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਦੋ ਪੱਤੇ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਡੋਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਆ 3-4 ਤੋਲੇ ਜਾਂ ਸਟਾਂਕ ਤੱਕ ਉਹ ਫੀਮ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਟੋ ਵਾਲਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀਗਾ ਵਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾਮ ਆ,
ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 150-200 ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੱਲੇ ਡੀਸੀ ਚ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਨ ਸ਼ਾਪਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਨ ਚਾਰ ਦੇ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 7-8 ਸਾਲ। ਉੱਥੇ ਕਾਮਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਾਨ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਨ ਚਾੜਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਵਿਕਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਓਪੀਅਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਈ ਤਾਂ ਲਾਲੀ ਫੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੜੰਬੇ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਉਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ $300-400 ਨੂੰ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਜੂਗਾ? ਤੋ ਇਹ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੱਟੀ ਛਕਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3 ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦਾ SSP ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ, ਆਦੀ ਆ ਅੱਧ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ, ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਹ ਸ਼ੱਕਰ ਸੇਵੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, PA ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3 ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਨਖੇਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੋ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਪੂਰਾ ਬੋਲਣ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ 5-7 ਦਾ ਘਰ ਆ, 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਊ ਵਾਟ ਐਵਰ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਨਖੇਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲੈ ਲਓ ਰੇਡੀਓ ਹੋ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲੈਣ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਛਾ ਜਾਵਾਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰੀ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਆ ਵਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਤਾ। ਬੁੜੀਆਂ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਡਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਆ ਡਰੱਗ ਤੇ ਲਾਤੇ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪੁੱਛੋ ਕੁਛ ਨਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਖੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਫੀਮ ਤੇ ਡੋਡੇ ਇਹ ਕੁਛ ਨੀ ਗਾ, ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੁਛ ਨੀ ਗਾ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰੱਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ, ਕਿਹੜੀ ਭੈਣ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ, ਕੁਛ ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠੂਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੜ ਲਈ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਵਿਕਦਾ ਸਰੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਦੇ ਜਾਊ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਖੜਾ, ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੌਂਸਲਰ, ਜਿਉਂ ਚਲਾਈ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲਈ ਉਹ ਡੋਡੇ ਜੀ, ਉਹ ਡੋਡੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਡੋਡੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਸਡਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਹਾਰਡ ਡਰੱਗ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4 ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦਾ ਗਾਂ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਇਹਦਾ ਗਾਂ ਦਾ ਹੈਰੋਇਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੜੀ ਗਈ ਉਹ ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਲਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫੜੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਟਨਾਂ ਤੇ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰੱਗ ਆ ਰਹੀ ਆ ਫੈਂਟਨਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਆ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਿੱਟਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਘਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਲੋਕ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਹੀ ਘਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਫੋਰਨ ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾ NDP ਨੇ ਆਹ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹ ਟਰੂਡੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਬਿਫੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ
ਹੋਰ ਨਾ ਮਾਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ। ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਥੋੜਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ MP ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MLA ਦਾ, ਹੁਣ ਬਜਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 19 ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫੀਮ ਫਾਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੈਂਟਨਲ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰੋ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਅੱਜ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਠਾ ਲਿਆ ਫੇਰ ਕਰ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਿ ਕੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸਰੀ 'ਚ ਤੇ ਕੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਨ ਸ਼ਾਪਾਂ ਤੇ ਕੀ ਵਿਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੈਸ਼ ਕਰ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਏ, ਚੱਕ ਕੇ ਸਮਾਨ ਤੁਰ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਗ ਸਰਕਲ ਬॉयਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਮਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੈਂਟਨਲ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਈ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੁੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇੱਥੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਆਪ ਲੋਕ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਨ ਨੇ ਤੇ ਮੇਨ ਉਹਨੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਓਕਨਾਗਨ ਵੈਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰਤੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀ ਹੈ। ਸਮ ਅਪ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਪਾਊਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਅਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਔਰਚਰਡ ਨੇ, ਫਰੂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ। 3-3, 2.5 ਲੱਖ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਫੀਜ਼ੇਬਲ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਇੱਕ CBC ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇੱਕ 350 ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਉਗਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਸਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਮੀਤ ਨਾਲ। ਸਰਮੀਤ, ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਦ ਸਾਰਿਆਂ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਓਕਨਾਗਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਵਸਦਾ, ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਵਿਨਯਾਰਡ ਤੇ ਵਾਈਨਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 50-50 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਟੱਕ ਲੈ ਲਿਆ, 150-150 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਫਾਰਮ ਲੈ ਲਿਆ, 200 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਫਾਰਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫੋਲੋਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲੂਬੇਰੀ ਫਾਰਮਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਪਲ ਫਾਰਮਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੈਰੀ ਫਾਰਮਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਵਾਈਨਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਨਰੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਲੂਬੇਰੀ ਗਰੋਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਪਲ ਗਰੋਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਚੈਰੀ ਗਰੋਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ, ਬੇਹੱਦ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਲੂਬੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬਲੂਬੇਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਲੂਬੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ MSP ਤੋਂ 20-30 ਰੁਪਏ ਘੱਟ
ਵੇਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਮਣ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਨੇਰੇ ਜਿਹੇ ਤੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੀ ਸਿੱਟਿਆ ਆਪਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਵੀ ਤਾਰਨੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਲੇਬਰ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਗਰੋਅਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 30 ਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਪਾਉਂਡ ਐਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਦੀ ਕਾਸਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ 30 ਸੈਂਟ ਪਰ ਪਾਉਂਡ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਕਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੀ? 12 ਸੈਂਟ ਪਰ ਪਾਉਂਡ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 18 ਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ BC ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਐਪਲ ਗਰੋਅਰ ਹੈ, ਪੱਲਿਓਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। 18 ਸੈਂਟ ਉਹ ਪੱਲਿਓਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੈਰੀ ਗਰੋਅਰਸ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਅਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਸਹੀ ਕੋਈ ਰੂਲ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਮਾਂਡ ਨਿਕਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਝੱਖੜ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਡੇ ਵੈਦਰ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜੀ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਝੱਕੜ ਝੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਠੰਡ ਨੇ ਐਤਕੀ ਲੇਟਲੀ ਮੇਰੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਰਡਸ ਨੇ, ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਖੁਰਦੇ ਨੇ ਐਪਰੀਕੋਟਸ ਦੀਆਂ, ਆੜੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰੂਪੀ ਮੁੰਡਾ ਭੱਠਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਗਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ 50% ਕ੍ਰੌਪ ਗਈ ਹੁਣੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿੱਲੇ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਗਰਦੌਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਪਟਵਾਰੀ ਕਿੱਲੇ ਕਿੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਮਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਿਸਟਮ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਟੋਟਲ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜੇ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ 60% ਹੋਗਾ, ਬਾਕੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 30-40% ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀ 'ਚ 60% ਕਿਉਂ ਆ ਭਾਈ, ਵੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ 30-40% ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 30-40% ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਬਲੂਬੇਰੀ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਲਏ ਆ, ਔਰ ਜਾਂ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਾਮਨ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟਰੱਕਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟਰੱਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਲੂਬੇਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਬਲੂਬੇਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ 1-2 ਟਰੱਕ ਖੜਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ 4 ਪੈਸੇ ਉਧਰ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਲੂਬੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਟਰੱਕਾਂ ਖੜਾਉਣ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰੱਕ ਖੜਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿੱਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਾਰਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਓ 60 ਸੈਂਟ ਵਾਲੀ ਬੇਰੀ ਉੱਥੇ $3 ਨੂੰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਬੈਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੈਂਟਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਈ ਹੈ, ਗਾਹਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਜਨ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆੜਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਆੜਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੇ ਕਰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬੜੀ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਨਾ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀਏ।
ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਲੂਬੈਰੀ ਫਾਰਮਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਐਪਲ ਗਰੋਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਚੱਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਲੂਬੈਰੀ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਪਲ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਈਨਰੀ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੈਰੀਜ਼ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਣੀ ਬਲੂਬੈਰੀ ਫਾਰਮਰ ਲਈ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਐਪਲ ਵਾਲੇ ਲਈ ਉਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਚੈਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲਈ ਵੀ ਉਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਤਕੀ ਵੀਕਐਂਡ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜਦ ਬੈਠਾ ਬਾਈ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰਮੀਸ 'ਚ, ਹੁਣ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਵੇਜਸ ਹੈ $15.5 ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ $11 ਤੋਂ $15 ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ, $4 ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ $40 ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, 2000 ਜੇ ਉਹ 25 ਦਿਨ ਵੀ ਕਰਨ 50,000, ਜੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 3.5 ਲੱਖ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੇ ਗੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਚੈਰੀ ਗਈ, ਫਟ ਗਈ ਤੇ ਗਿਆ ਖਤਮ ਔਰ ਖੜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜੀਏ ਕਿਵੇਂ ਉੱਪਰੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਮਤਲਬ ਦਾਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਟੀਏ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੇਪ ਗਰੋਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਪ ਗਰੋਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਓਕਾਨੈਗਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਨਰੀ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਈਨਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਈਨ ਯਾਰਡ ਹੈਗੇ, ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਵਾਈਨ ਯਾਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਿਕਰੀ ਹੈਗੀ, BC ਦੀ ਵਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਔਰ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ, 1-2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। 100 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਓਲੇਵਰ 'ਚ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਉਹ ਵਿਨਯਾਰਡ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਵਾਈਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸੈਲੋ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ ਉਹ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਵਿਨਯਾਰਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਈਨਰੀ ਬਣਾਈ, ਮੰਨ ਲਓ 6 ਲੱਖ ਬੋਤਲ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੱਖ ਬੋਤਲ ਤੇ $4 ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ $5 ਕਾਸਟ ਹੋਈ, ਉਹ $20 ਦੀ ਵਿਕੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $15 20 ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ $1 ਮਿਲੀਅਨ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਮਤ ਵਾਈਨਰੀ ਆ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬ੍ਰਦਰਜ਼, ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਵਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-7 ਸਾਲ। ਦੇਖੋ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੇ ਜਾਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਫਰੂਟ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਫਰੂਟ ਸਟੈਂਡ ਲਾ ਕੇ ਸੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੁੰਡਾ ਔਜਲਾ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਆਪਾਂ ਗਰਮੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਨਾਲ, ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗਾ ਮੈਂ ਕੀ, ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਗੇੜਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੈਕਿੰਗ ਲਾਈਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਪੈਕਿੰਗ ਲਾਈਨ ਤੇ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ। ਆਪ ਉਹ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੱਡਿਆਂ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ 10 ਏਕੜ ਵਾਲਾ 20 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕੀ ਪੈਕਿੰਗ ਲਾਈਨ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਬਲੂਬੈਰੀ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸਟਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਜਦੋਂ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਪੈਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਆਪਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀਐਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 20-30 ਕਿੱਲੇ 50 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਉਹ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 100 150 200 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਲੈ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਸੰਦ ਲੈਣਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਦ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਦ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੈਗੇ, ਕੁਝ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੰਦ ਲੈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੈਰੀ ਪਿਕਰ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 40,000 ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਮਾਤੜ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅਖੀਰ 'ਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਹੈ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਨਰੂਫ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਪਲ ਗਰੋਅਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲੂਬੇਰੀ ਗਰੋਅਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚੈਰੀ ਗਰੋਅਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੇ BC ਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨਵਾਵੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਲਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਹ ਮੰਗਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਫਾਰਮਲੈਂਡ ਤੇ 4500 ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, 5000 ਜੀ, ਬਾਈ ਹੱਥ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝਬੱਚਾ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ, ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਠੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਮੀਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕਨਾਗਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੂਰ ਲਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੇੜਿਓਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਹ ਲੈਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਪਿੱਠ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3-3 ਲੱਖ ਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਏਕੜ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਏਕੜ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਈ ਹੋਏਗੀ? ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਆਪ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਜੀ, ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ MSP ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਕਿੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 9 ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਏ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਸੂਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੋਆਪ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸੂਤ ਆ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਸ ਇਹ ਸੂਤ ਨੇ ਮਾਰ ਲਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਝਾੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਕੋ ਗੱਡੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਲਿਆਓ ਫਰੂਟ, ਨਾਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਓ, ਨਾਲੇ ਲਿਆਓ ਚੈੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਜੇ ਦਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਲੋਕਲ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ $2 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ $5 ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਇੱਕ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, CBC ਨੇ, 350 ਏਕੜ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਰੇਂਜ ਚਿਕਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਵਿੱਚੇ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਹੋਲਸੇਲ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ 604-503-8787 ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਵਧੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਨੀਮਮ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਬੇਰੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਦੇ ਐਪਰੀਕੋਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਦੇ ਸੇਬ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੇਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਗ੍ਰੇਪਸ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਔਰਚਰਡ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੋਧ ਦੀ, ਸੋਧ ਕਰੋ, ਫਾਰਮਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਸੁਣੇ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਨੇ, ਆਉਣਗੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਮਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਊ।